اچھا اعزاز چوہدری صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو زلمے خلیلزاد صاحب ہیں، یہ ایک سابق امریکن ڈپلومیٹ ہیں تو افغان، لیکن زلمے خلیلزاد کا ٹویٹ ہے کہ اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے جو پاکستان نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس کی بڑی سزا ملے گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر افغانستان پر قبضے کا اعلان کیا، بگرام ایئر بیس پر حملہ، اور پاکستان کو اس میں کیسے استعمال کیا جا رہا ہے، اور جواب میں افغانستان کا رد عمل بھی آ گیا. ان کے علماء نے پاکستانی فوج کے خلاف فتوے جہاد کے دینے شروع کر دیے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی انڈیا ایک اور حملے کی تیاری کر رہا ہے؟ بھارت کی جو سولجرز ہیں وہ پہنچ گئے ہیں میانمار میں، اور جو امریکہ کی سولجرز ہیں وہ پہنچ گئے ہیں بنگلہ دیش کے چٹاگانگ میں. جی کر سکتا ہے جی، بلکہ بہت شد و مت سے کر سکتا. اور میں برملا یہ کہتا رہا ہوں کہ اکتوبر کے مہینے میں ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا. انڈیا بھی اسی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ بھائی انڈیا پر حملہ اسرائیل پر حملہ سمجھا جائے گا اور اسرائیل پر حملہ انڈیا پر حملہ سمجھا جائے گا. تو پھر عرب کنٹریز کے لیے، اسلامک کنٹریز کے لیے کیا کوئی ایشو بن سکتا ہے مسلم دنیا کو؟ تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ پاکستان کے ساتھ ہے. انڈینز کہتے ہیں کہ دی سعودیز شوڈ لک پاکستان فرام اے جہادی آرگنائزیشن لینس، کہ وہاں پہ تو جہادی ہیں. جی مزہ اس وقت اتنے یہ پریشان ہیں، اتنے ان کو پتا ہے کہ دنیا نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہے. دنیا ڈز ناٹ وانٹ ٹو سی اس. کہ اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا. سعودی عربیہ اپنی فورس بھیج دے گا. سعودی عربیہ کے پاس کیا اتنی ویل ٹرینڈ فورس ہے کہ وہ کسی دوسرے کنٹری کا پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں؟ نہیں. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. انڈیا اور پاکستان کا کیونکہ کنفلکٹ چل رہا ہے، انڈیا نے اوپنلی کئی بار یہ بولا ہے کہ ہم دوبارہ سے اٹیک کریں گے. اگر ہمیں ایسا لگا کہ ہماری پاکستان کی سرزمین انڈیا کے اگینسٹ یوز ہو رہی ہے تو ہم دوبارہ سے اٹیک کریں گے. تو کیا سعودی عربیہ انڈیا سے اپنے ریلیشن خراب کرے گا؟ کیا سعودی عربیہ ایسا کوئی رسک لے گا کہ پاکستان کا ساتھ دے اور انڈیا کے اگینسٹ کھڑا ہو؟ مطلب عام پاکستانی کو نہیں پتا کہ بھائی سعودیہ کے ساتھ اگر یہ ایگریمنٹ ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر یو ایس اے کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو گئے تو کیا ہوگا، اگر چائنا ہمارا دوست ہے تو کیا فائدہ ہے، اگر رشیا سے ٹریڈ ہو رہی ہے تو کیا فائدہ ہے. عام پاکستانی تو یہ دیکھے گا نا کہ کیا اسے 2 وقت کی روٹی ملے گی، کیا پاکستان میں بے روزگاری ختم ہوگی، کیا اگر سعودیہ اور پاکستان کی یہ ایگریمنٹ ہوا ہے یا مختلف پروجیکٹس کے اوپر بات ہوئی ہے تو کیا پاکستان میں آ کے سعودی عربیہ مزید انویسٹمنٹ کرے گا، یا پھر سعودی عربیہ پاکستانیوں کو اپنے کنٹری میں آنے کے لیے ویزاز پرووائڈ کرے گا؟ شاید کچھ لوگوں کو میری بات کڑوی لگے، لیکن آپ یہ دیکھیں انڈیا اکانومی کے حوالے سے سٹرانگ ہے. آپ یہ دیکھیں انڈیا کی اگر ہم ملٹری کی بات کریں تو وہ کافی حد تک سٹرانگ ہے. اگر اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کی بات کریں تو وہ اسرائیل کے پاس موجود ہے. تو ایز کمپیئر ٹو انڈیا اینڈ اسرائیل، پاکستان اینڈ سعودی عربیہ ہمیں مقابلہ تھوڑا عجیب نظر آ رہا ہے. اور سعودی عربیہ کیونکہ بہت بڑا قرضہ دیتا ہے پاکستان کو، بہت زیادہ پیسہ پاکستان کو اکثر و بیشتر دیتا رہتا ہے، اس لیے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں پاکستان سے مدد لے سکے یا اس کو کہہ سکے کہ آ جاؤ اور ہمارا ساتھ دو. اور پاکستان کو جانا پڑے گا اور پاکستان خوشی خوشی جائے گا، کیونکہ سعودی عربیہ وداؤٹ منی ایسا نہیں کہے گا اور نہ ہی کبھی اس نے کہا ہے. اس کے لیے پاکستان کو وہ ملے گا جو کہ پاکستان کو چاہیے. ایک آئی ایم ایف کے پاس جو کنٹری ہوتا ہے اس کو جو چاہیے وہ اس کو ملے گا، یعنی پیسہ. تو یہ جو ہے نا یہ 2 طرفہ ٹریفک نہیں ہے. یعنی 2 طرفہ ٹریفک یہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا تو وہ سعودی عربیہ پہ تصور کیا جائے گا. اچھا چلیں ہم اس کو اگر اس ایک سینیریو میں بھی لیتے ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوتا ہے، جیسے کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، تو سعودی عربیہ اس میں کیا کرے گا؟ آپ مجھے ذرا بتائیے گا کہ اس کے اندر سعودی عربیہ کیا کرے گا. سعودی عربیہ انڈیا سے اپنی ساری ٹریڈ، اپنے سارے بلینز آف ڈالرز کے جو ایگریمنٹس ہیں ختم کر کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو کے انڈیا پر حملہ کر دے گا. پاکستان کے ساتھ مل کر انڈیا پر حملہ کرے گا، پاکستان کے ساتھ مل کر انڈیا کے خلاف لڑے گا. آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسری بات یہ، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک رینٹ سولجر یا رینٹ آرمی کا بھی ایک تصور ہے. اس کو کانسیپٹ کہا جاتا ہے. سعودی عربیہ کے پاس کوئی ایسی
फौज आर्मी या सोल्जर नहीं है कि जो वो दूसरे कंट्रीज को रेंट करके दे या दूसरे कंट्रीज की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाए। ये जिम्मेदारी पाकिस्तान उठाया करता है। क्यों? इसकी वजह ये कि पाकिस्तान के पास एक तो ये कि न्यूक्लियर आर्म्स है, जो ऐसे मुस्लिम कंट्रीज, एक मुस्लिम दुनिया में एक ऐसा कंट्री के जिसकी जो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, वो इस बिना पर यही वजह है कि हम देखते हैं कि अगर देखें ना, अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्म ना होता पाकिस्तान, तो क्या सऊदी अरेबिया, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, थंबनेल पर भी पिक्चर्स देख रहे हैं, तो क्या ऐसे किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी जरूरत या इतना ज्यादा लेवरेज होती कि वो मोहम्मद बिन सलमान या MBS के साथ खड़े होकर जफ्फियां डालकर जो है तस्वीरें बनवाए? नहीं होती ना। तो एक तो बड़ी खुसूसियत ये कि न्यूक्लियर आर्म्ड है, और दूसरा ये कि सऊदी अरेबिया का फ्रेंड है, दोस्त है। सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी आर्मी किसी दूसरे कंट्री में नहीं लगाता कि तुम हमारी हिफाजत करो, बल्कि दूसरों की जो आर्मी है वो सऊदी अरेबिया को की हिफाजत किया करती है। अब इसके लिए जब हम पाकिस्तान का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में आप देख लें, बल्कि जो जनरल राहील शरीफ फॉर्मर आर्मी चीफ, वो तो खुद वहां पर एक बहुत बड़े ओहदे पर इसी तरीके से उनकी फौज की ट्रेनिंग के सिलसिले में जो है वो लगे रहे। मुझे नहीं पता अभी हैं या नहीं, लेकिन तो साल साल वहां पर रहे और लगे रहे और उनकी हिफाजत का जिम्मा उठाए हुए। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मौके पर हुतीस के जो हमले होते हैं, इसमें एक बड़ा जो एलिमेंट है ना, वो ये है कि जो हुतीस के हमले होते हैं उसके खिलाफ पाकिस्तान को अब सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करना होगा। अच्छा, अब ये सारी जो डील सामने आ रही है ना, इसमें एक और बड़ा फैक्टर भी है। कुछ तो फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। दिस इज नथिंग न्यू। अगर आप ये सोच रहे, नो, पाकिस्तान ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के साथ ऐसे बहुत सारी डील्स या एग्रीमेंट्स में है जिसमें पाकिस्तान के सोल्जर्स या पाकिस्तान की जो आर्मी है वो वहां पर उनको हिफाजत करती है। बहुत सारी जगहों पर वो डिप्लॉयमेंट है उसकी, और सऊदी अरेबिया उन पर डिपेंड करता है। ये बात याद रखिएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ दिस इज नथिंग न्यू। लेकिन इस वक्त इतने ये परेशान हैं, इतने इनको पता है कि दुनिया ने हमारा बाइकाट कर दिया है। दुनिया डज नॉट वांट टू सी अस एनीमोर, इनको पता है। लेकिन वो चंद जो जिनको स्टेरॉइड दे के बिठा देते हैं टीवी पे, चीमा साहब, जिनको कैफीन देकर टीके लगा के बिठा देते हैं, वो मुझे तो कई दफा लगता है, यकीन करें, एक तो ऐसे हैं जिनका लगता है ब्रेन हेमरेज हो जाना है। वो इतना ऊंचा ऊंचा चीखते हैं, इंग्लिश, कुछ तो इंग्लिश में बोल। लेकिन चीमा साहब देखें, मैंने आपको बताया कि उस रीजन में क्या हो रहा है, क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। ब्रेकिंग न्यूज ये आ गई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2018 में एक वेवर दिया था इंडिया को कि वो ईरान का चाबहार पोर्ट को यूज कर ले, अमेरिका ने वो वेवर वापस ले लिया। उन्होंने कहा है कि एनी एंटिटी विच विल वर्क इन द एट द चाबहार पोर्ट, ये भी स्टेट डिपार्टमेंट ने उसको वो किया है। वो कह रहे हैं कोई ऐसी एंटिटी जो चाबहार में काम करेगी उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। मैं तार साहब यहाँ बताता चलूं कि इंडिया ने तकरीबन $350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पे कर दी है। लास्ट टाइम अमेरिकन ने 2018 में ट्रंप साहब ने कहा था कि आपको वेवर देते हैं, आप काम कर लें। अभी उन्होंने वेवर विदड्रॉ कर लिया है। तो अब आपको लगता है कि इंडिया ईरान के साथ काम करेगा? पहले रशियन कंपनीज के साथ सैंक्शंस लगी इंडिया के ऊपर, अब ईरानियों के साथ काम करेंगे तो फिर सैंक्शन लगेगी। पाकिस्तान की तो फेवर में चलेगी तार साहब सारी बात। चीमा साहब, ईरान जो है, ईरान की आंखें खुल चुकी हैं। दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा। कतर के अंदर भी इन्होंने, आपको पता होगा, 8 इंडियन जासूस पकड़े गए थे जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे, नेवी वाले, जिनको सजाए मौत दी गई थी। बाद में उनके किंग ने उनको माफ किया। उसके बाद दूसरा वाकया ये हुआ था, ईरान के अंदर जो इंडियन थे वो भी मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे। चीमा साहब, अब दर हकीकत अब दुनिया देखती जा रही है कि इनका असल चेहरा क्या है, ये है क्या। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सूट करेगी, इजराइल, रशिया, दैट्स इट। तीसरी चीज इनको कोई सूट नहीं करेगी। अब इजराइल कितना इनके साथ चलता है, अमेरिका को छोड़ के इजराइल कितना आगे जा सकता है, इट्स अप टू देम। अगर इसी दफाई मुआहदे के मुताबिक वो होतीज जो हैं वो 4 रॉकेट मार देते हैं सऊदीया के ऊपर, तो इस मुआहदे के मुताबिक वो तसव्वुर किया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर हमला है। तो सवाल पैदा होगा कि क्या पाकिस्तान इसमें कूदेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।